हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अज आप चैप्टर कर रहे हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। टॉपिक नंबर 2 है जोड़ा कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चैप्टर्स होर भी विच ने, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहला करवा रही हाँ। तो नाल ही दोस्तों वीडियो में एंड तक बिना स्किप करे देखियो, तो चैनल में दब के शेयर करो BA समैस्टर 2, 4 ते 6 के विद्यार्थियों के नाल, बिकॉज मेरे चैनल के उत्ते होर भी काफ़ी सारा कंटेंट जोड़ा हैगा वो अवेलेबल है। तो नाल ही टैलीग्राम में भी फॉलो कर लियो, उत्थे भी काफ़ी सारे नोट्स PDFs लिंक्स अपडेट्स मैं पाती रहनी हाँ। सो स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। सो क्वेश्चन अपन आंदा है कि हाउ प्रेजिडेंट इज़ नॉमिनल इन इंडिया। जिहड़ा राष्ट्रपति है उन्होंने ना मात्र का मुखी मन्निया जाता है, लेकिन फिर भी जिहड़ा है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है, भारत का पहला नागरिक। इस दे नाल ही आपां क्वेश्चन कवर करांगे पावर्स, अपॉइंटमेंट, पोजीशन एंड रिमूवल मैथड ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति दीयां शक्तियां की ने, नियुक्ति किद्दां हुंदी है, स्थिति अते पदवी तो हटाया किद्दां जांदा है। सो राष्ट्रपति जिहड़ा हैगा दा भारत दे विच एक बहुत ही वड्डा अहुदा है, पद है, अते ओह देश की एकता अते कौम का प्रतीक है। वो भारत विच सिर्फ नॉमिनल है, पर फिर भी उसनूं देश का पहला नागरिक कहा जाता है। भारत के संविधान दे विच संघी कार्यपालिका है। संसदीय सरकार विच कार्यपालिका के दो जिहड़े ने भाग हुंदे ने, एक तां है नामात्र, ठीक है, नामात्र की कार्यपालिका जिसका जिहड़ा हैड हुंदा वो राष्ट्रपति हुंदा। एक पासे आंदा असली कार्यपालिका जिहदे विच जिहड़े है कामकार वाले, ठीक है। सिग्नेचर कौन करता है? राष्ट्रपति। नाम मात्र नॉमिनल है, लेकिन साइन इहदे हर एक जगह चलते हैं। असली कार्यपालिका जिहड़ा है वो उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेजिडेंट अते प्रधानमंत्री अते मंत्री परिषद, ठीक है। सो असली कामकार ये करते हैं, तो ये जिहड़े इसकी सलाह के बिना जिहड़ा है कोई भी काम नहीं होंदा। ते नाल ही जे आप कहीए तो भारत का सब तो शक्तिशाली व्यक्ति भी राष्ट्रपति है, अते सब तो पहला जिहड़ा है वोटर भी उसे कहा जाता है, नागरिक भी अते वोटर भी। देश का संविधानिक मुखी हुंदा है। सरकार के सारे कारज, सारे फैसले राष्ट्रपति के नाँ ते ही जारी किए जाते हैं। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अते पहली औरत जिहड़ी सीगी 12वीं सो राष्ट्रपति जी प्रेजिडेंट बने 12th अपने प्रतिभा पाटिल जी बने। उस तो बाद जोड़े है वर्तमान राष्ट्रपति जोड़े है ने ST जोड़े कि पहले कबीले समाज तो सीगे बिलोंग करते हैं, द्रौपदी मुर्मू। सो ये हुण पिछे जे जोड़े है इलैक्ट हुए हैं, अपने प्रेजिडेंट बने ने। सो उस तो बाद है राष्ट्रपति की नियुक्ति यानी कि चोण जी हैगी वो किवें कीती जाती है। सो अप्रत्यक्ष रूप के नाल कीती जाती है, चोण मंडल राही कीती जाती है। चोण मंडल आर्टिकल 54 के अनुसार काम करता है, चोण किरिया करवाउंदा हैगा। चोण मंडल दे विच राज सभा अते लोक सभा के चुने हुए मैंबर वोट करते हैं। सो राज सभा अते लोक सभा के चुने हुए मैंबर की करते हैं? वोट करते हैं। अते विधान सभा के चुने हुए मैंबर भी वोट करते हैं। सो जिहड़े चुने हुए ने, जिहड़े नॉमिनेट किए हुए हैं, ठीक है, नामजद किए हुए हैं, वो वोटिंग नहीं करते, ठीक है। सो सारे राज्यों को छड्ड के सारे राज्यों को इक्को जही प्रतिनिधिता मिलती है। सो इक्को जही इक्वल उन्होंने वो होंगी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जी हैगी प्रोपोर्शनेट एक तरह कढ़िया जाता है। सो दिल्ली और पांडिचेरी वैसे तो सारे राज ने, लेकिन जोड़े UT के जोड़ा है दिल्ली और पांडिचेरी विधान सभा के चुने हुए मैंबर भी वोट करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये दिल्ली और पांडिचेरी के लोक सभा और राज सभा के नामजद मैंबर, ठीक है, इतने कौन नहीं करता? नामजद मैंबर इस जोड़े है जोड़े नॉमिनेट मैंबरस होंगे ने लोक सभा के राज सभा के, वो इस पार्टिसिपेट नहीं करते। विधान परिषद के मैंबर चाहे वो नॉमिनेट ने चाहे वो इलैक्टेड ने, वो भी इस भाग नहीं लेंदे। जेकर किसी राज की विधान सभा डिजोल्व हो चुकी है, मतलब ठीक है, डिजोल्व एक प्रोसैस है, अगर वो हो जाता है तद भी जोड़ा है उसके मैंबर इस भाग नहीं लेंदे। सो जी जिसकी डिजोल्व हो गई है। सो इत्थे मैं एक माइंड मैप बनाया कि राज सभा और लोक सभा ने, ठीक है, ये इलैक्टेड मैंबर ने जोड़े वो वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति लिए, जोड़े नॉमिनेटेड नामजद ने वो नहीं करते। लोक सभा का भी यही सिनैरियो होगा कि इलैक्टेड मैंबरस वोट करेंगे राष्ट्रपति को, नॉमिनेट जोड़े ने वोट नहीं करेंगे, ठीक है। सो नॉमिनेट जोड़े ने वो वोट नहीं करेंगे, ओनली इलैक्टेड करेंगे। इलैक्टेड मतलब जोड़े चुने हुए हैं, ठीक है, वोटां दे विच जित के अगे गए हैं, ठीक है। सो नामजदगी जिमें कि नामजदगी की जाती है, राष्ट्रपति नामजदगी करते हैं, वो मैंबर जोड़े है वो वोटिंग नहीं करेंगे। हुण आती है विधान सभा, लैजिसलेटिव असैंबली। सो ये भी इलैक्टेड मैंबरस
ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 55 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਆਰਟੀਕਲ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾ ਅਭਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾ ਅਭਿਯੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 1/4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਾਈਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 3 ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਓਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮੂਵਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾ ਅਭਿਯੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਨ ਦੇ 1/4 ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਮਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1/4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 2/3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ 300 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਿਮੂਵਲ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੁਛੇਦ 53 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਮਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜਦੂਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਲੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦਾ, ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਨਲੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਸਾਈਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲਾਈਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ, ਵੈਸੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਸ 3 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, 1971 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਲਾਈਕ ਲੈਟਰ ਸੇ 60 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 60 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਕ ਅਗਰ 40 ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੇਲਰ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਨਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏ, ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਡਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਨਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ। ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈੱਡ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਗੈਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ। ਸੋ ਅਨੁਛੇਦ 53 54 55 58 74 75 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮੀਤ ਸਟੱਡੀ ਹੱਬ ਨੂੰ।